بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة من الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. باب ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la prière et nous sommes arrivés à ce qui est recommandé ou bien du moins autorisé dans la prière. Recommandé ou autorisé dans la prière. قال الشيخ: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. وقول الشيخ قريبا منه يقصد به طبعا ما بين موضع السجود والمصلي. نعم، ففي هذه المساحة لا يجوز لأحد أن يمر، لذلك قال الشيخ من أمامه قريبا منه. هذا إذا لم يكن للمصلي سترة، وأما إذا كان أمامه سترة فلا يجوز للمار أن يمر بين السترة وبين المصلي، وإنما يجب عليه أن يمر من وراء السترة. طيب، قال الشيخ: يسن يعني يشرع للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. وقول العلماء يسن بمعنى أن هذا مشروع ووارد في سنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم. Donc, Cheikh Fawzan Abdallah nous dit: il est légiféré et rapporté dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'empêcher tout passant devant nous dans la prière, si celui-ci passe à une distance proche de nous, si celui-ci passe à proximité de nous. Cheikh Fawzan vise par là celui qui passe devant nous et la sutra, si on a une sutra, ou bien celui qui passe entre nous et l'endroit de prosternation, parce que cette zone elle est interdite. Et c'est de cette zone-là que Cheikh parle. Si tu as une sutra, alors tu dois empêcher quiconque de passer entre toi et la sutra. Et si tu n'as pas de sutra, parce que comme vous savez il y a une divergence sur l'obligation de la sutra, et si tu n'as pas de sutra, alors tu dois empêcher quiconque de passer entre toi et le lieu de prosternation. S'il passe derrière la prosternation, c'est autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est en prière, alors qu'il ne laisse personne passer devant lui, et si le passant insiste, alors usez de la force pour l'en empêcher, car il y a avec lui le démon qui le pousse à cela. Rapporté par Muslim. لكن إذا كان أمام المصلي سترة
يعني شيء مرتفع من جدار أو نحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم، حرم المكي يعني، فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة. رواه الخمسة. نعم، والخمسة هم الإمام أحمد والسنن الأربعة، هؤلاء هم الخمسة، السنن الأربعة وهم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الخمسة. فإذا قال العلماء رواه الخمسة يعني أحمد والسنن الأربعة. قال الشيخ نعم. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, Hafidahullah, si tu as devant toi une sutra, comme un mur ou autre, alors dans ce cas, il n'y a aucun mal à ce que la personne passe derrière la sutra, comme on a dit. D'accord? Sauf dans le cas où il y a un manque de place dans la mosquée ou bien dans le lieu où tu pries, et que le passant n'a pas d'autre choix que de passer devant toi ou sinon il est bloqué, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal pour lui à ce qu'il passe, et il n'y a pas de mal pour toi à ce que tu le laisses passer. Et il en va de même dans la mosquée sainte de la Mecque. Il en va de même dans la mosquée sainte de la Mecque. Bon, il y a une divergence sur cette question, mais le Cheikh Fawzan, lui, opte pour l'autorisation de passer devant les prières exclusivement dans la mosquée de la Mecque. Car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons priaient à la Mecque devant la Kaaba pendant que les gens passaient devant eux, et ceci ne les empêchait pas. Donc le ulama ont déduit que la mosquée de la Mecque était exceptionnelle. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que Abu Daoud, An-Nasa'i, Tirmidhi et Ibn Majah. ثم قال الشيخ: واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني يقترب. رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد: وأما المأموم فسترته سترة إمامه، وليس اتخاذ السترة بواجب. هذا القول أخذ به الشيخ الفوزان، وإلا في المسألة خلافية كما ذكرنا في الدروس الماضية. وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، يعني في مكان خالي في الخارج، صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة يعني رقيقة أو عريضة. والحكمة في اتخاذ السترة منع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا، فإن لم يكن غرز العصا في الأرض. عفوا هنا إشكال. قال فإن لم يكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا. Donc le Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit: la sutra n'est pas une obligation. La sutra n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation, que cela soit pour la personne qui prie seule, ou pour celle qui prie en groupe, ou même pour l'imam lui-même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que la recommander en disant: si l'un d'entre vous prie, alors qu'il le fasse en direction d'une sutra et qu'il s'en rapproche, rapporté par Abu Daoud ibn Majah, d'après Abu Sa'id al-Khudri. Quant à celui qui prie derrière un imam, alors il n'a pas besoin de sutra, car sa sutra est celle de l'imam. Et donc, comme on a dit, la sutra
est une recommandation et non pas une obligation. Néanmoins, c'est légiféré. Et cela fait partie de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que le cheikh nous dit que c'est une recommandation et non pas une obligation? Car il se base sur le hadith d'Ibn Abbas, rapporté par Ahmed et Abu Daoud, dans lequel Ibn Abbas nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un espace vague, sur un terrain vague, à l'extérieur, sans ne rien placer devant lui. Sans ne rien placer devant lui. Non. Mais, cela dit, si tu décides de prendre une sutra, alors fais en sorte à ce que ta sutra soit debout. Parce que c'est ça la sunna dans la sutra. C'est que ce soit quelque chose qui soit debout. Comme un pylône, ou un arbre, ou un mur, ou une chaise, ou un rideau qui va jusqu'au sol, etc. Donc, il faut que ta sutra soit debout. Et le cheikh nous donne un exemple, il dit comme Mu'akhirat al-Rahil. Mu'akhirat al-Rahil, c'est quoi? C'est ce petit bâton avec lequel les Bédouins ont l'habitude de tapoter leurs chameaux pour leur dire d'avancer, pour leur demander d'avancer. D'accord? Et en général, parce que c'est comme ça que ça a été rapporté dans le hadith. Les Sahaba utilisaient leur bâton. Et comme Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci avait plus ou moins la taille d'une coudée. Ceci avait plus ou moins la taille d'une coudée. Et peu importe son épaisseur, que la sutra soit toute fine ou qu'elle soit épaisse, peu importe. Peu importe. Et le cheikh nous dit, le but de la sutra, c'est quoi? La sutra a deux buts. Le premier but de la sutra, c'est d'empêcher les passants de traverser notre espace de prière, comme on a dit. C'est-à-dire entre nos pieds et la sutra, qui est notre zone de prière. C'est-à-dire pour ne pas nous perturber. Et le deuxième but, c'est quoi? C'est de se fixer une limite jusqu'à laquelle on regarde pour ne pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière la sutra parmi les mouvements et parmi les choses que l'on pourrait regarder et par lesquelles on pourrait être distrait dans la prière. C'est ça les deux buts de la sutra. ثم قال الشيخ. Ensuite le cheikh a dit, et si tu pries à l'extérieur, dans la nature, alors, prends comme sutra les arbres, ou bien les pierres, les rochers, ou bien un bâton. Mais si il ne t'est pas possible de planter le bâton dans le sol, alors dans ce cas, tu n'as plus d'autre choix que de le placer couché en large. ثم قال الشيخ وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه وفتح الباب وله قتل حية وعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب كما رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وكذلك النسائي بن ماجه لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et si l'imam venait à se tromper dans sa récitation ou bien avoir un trou de mémoire, alors le fidèle qui prie avec lui ou derrière lui a le droit de lui souffler le verset, de l'aider, de lui rappeler ou de lui citer le verset ou de le corriger s'il s'est trompé. Si bien sûr il est sûr de lui et s'il est proche de l'imam. S'il est au 5e rang derrière et que l'imam ne peut distinguer ce qu'il prononce, ça ne sert à rien, si ce n'est perturber les fidèles. Autant ne rien dire. Ensuite, le cheikh nous dit, il est également autorisé, il t'est autorisé, lorsque tu es en prière, d'enfiler un vêtement,
si besoin il y a, ou bien de le retirer, ou bien de porter une chose, ou bien de la déposer, ou bien d'ouvrir une porte, ou bien de tuer une bête qui te menace, comme un scorpion, un serpent ou autre. Pourquoi? Car il y a une nécessité en tout cela. Alors, il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les 2 bêtes noires dans la prière. Il a ordonné de tuer les 2 bêtes noires dans la prière. Et ces 2 bêtes noires, c'est quoi? C'est le serpent et le scorpion, comme rapporté par Abu Huraira chez Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Donc, dans les 4 sunan. Cependant, le cheikh nous dit, il ne convient pas de multiplier les actes extérieurs à la prière, les actes étrangers, les faits et gestes étrangers à la prière, de peur que cela l'annule. Ensuite, le cheikh a dit, وَإِذَا عَرَضَ لِلْمُصَلِّ أَمْرٌ كَاسْتِئْذَانٍ عَلَيْهِ أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء يعني يصفقن متفق عليه. نعم. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ فلا يقول عليكم السلام فإن رده باللفظ بطلت به صلاته لأنه خاطب آدميا وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. Donc, si pendant ta prière on frappe, si pendant la prière on t'adresse la parole ou on t'appelle ou bien que ton imam se trompe, par exemple il se relève alors qu'il doit rester assis, ou bien que tu crains qu'une personne à côté de toi encourt un danger, comme un enfant, pour avertir l'autre parent, pour lui dire écoute, attention, l'enfant est en danger, ou autre que cela parmi les avertissements que tu as besoin de donner alors que tu es en pleine prière. Alors, comment faire cela? Les hommes doivent dire Subhanallah. Et la femme, quant à elle, elle frappe dans les mains. Donc les hommes disent Subhanallah pour avertir d'une chose, pour attirer l'attention d'une personne autour de nous. On évoque Allah. Même pour avertir, on évoque Allah à haute voix. Subhanallah. Ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, on frappe dans les mains. Les femmes frappent dans les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous est en prière et qu'il doit attirer l'attention sur une chose, alors qu'il glorifie Allah si c'est un homme et qu'il frappe dans les mains si c'est une femme. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Aussi, il n'est pas du tout détestable de dire assalamu alaykum à une personne qui est en prière, à condition que cette personne sache comment répondre, à condition qu'elle ne risque pas d'annuler sa prière par ignorance et de dire wa alaykum salam en pleine prière. Parce que le fait de dire wa alaykum salam en pleine prière, c'est une interpellation vis-à-vis d'un être humain. Donc, c'est quelque part parler à un être humain. C'est-à-dire, c'est de parler à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et là, la prière s'annule. Et la sunna, quand on nous dit assalamu alaykum alors qu'on est en prière, c'est quoi? C'est de répondre avec un signe de la main. C'est-à-dire que on fait un signe avec la main droite, de sorte à mettre la paume vers le bas, on avance légèrement notre main, on décolle notre main droite de la main gauche en mettant la paume vers le bas. En mettant la paume vers le bas, c'est comme ça que cela a été rapporté de Ali radiyallahu anhu. Donc si la personne sait comment on fait,
ou que les personnes présentes savent comment on fait, et qu'on ne risque pas de les pousser à annuler leur prière par ignorance en disant « wa alaykum salam », alors il n'y a aucun mal à dire « assalamu alaykum », même si la personne ou les personnes sont en prière. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aucun mal lorsqu'on entre à la mosquée et que les gens sont en prière de dire « assalamu alaykum ». Il n'y a aucun mal. De plus, ça permet quoi? Ça permet d'appliquer une sunna. نعم. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران كما جاء ذلك عند مسلم. ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في الركعتين وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا. Il est autorisé aux prières, il t'est permis de réciter plusieurs sourates dans une même raka'a. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il t'est permis de répéter une même sourate dans 2 raka'at d'affilée. Tout comme il t'est permis de départager une grande sourate en plusieurs raka'at. Tout comme il t'est permis de choisir de réciter la fin d'une sourate ou un passage du milieu d'une sourate. Il n'y a aucun mal en tout cela, car tout ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela doit être occasionnel et non pas à longueur de temps. Car la sunna la plus fréquente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout de même de réciter des sourates entières par rak'at. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. Enfin, Cheikh Fawzan nous dit, il est légiféré de demander protection contre le châtiment lorsqu'on récite en pleine prière un verset qui parle de châtiment, ou d'invoquer Allah et de demander sa miséricorde lorsqu'on arrive en pleine prière dans un verset où il est question de miséricorde, tout comme il est légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on arrive en pleine prière dans un verset qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. Enfin, ceci était donc un petit résumé de ce qui est autorisé voire recommandé dans la prière, en espérant que chacun et chacune en tire profit afin d'avoir encore plus de clairvoyance dans sa religion. Et c'est à Allah seul que nous demandons plus de connaissances et plus de succès dans les bonnes actions. Et enfin, rappelons-nous que la prière est une grande adoration et dans laquelle il n'est pas permis de faire tout ce que l'on veut. Plutôt, il ne nous est permis d'y faire que ce qui est rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière mérite donc toute notre attention et elle mérite à ce que l'on apprenne notre religion pour l'accomplir de la meilleure des manières. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.